Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you guys doing great. বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে দু একটা কথা বলা দরকার। সেটা হলো যে বাংলাদেশে আ রাজনীতিতে বা পলিটিক্সে নানান ধরনের হিসাব-নিকাশ এবং অথর্ব, অপদার্থ, অযোগ্যদের দিয়ে যে রাজনীতি হয় না, সেটা প্রমাণ করে যাচ্ছেন। In a serious crisis moment, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদরা যে ধরনের আচরণ করে যাচ্ছেন, it is unacceptable and very sad, very frustrating. তারা যা করতেছেন, this is the time to rebuild our country, but they are in a brawl. They're fighting with each other, political rhetoric, blame game, bringing 1971 to this, that, everything, or all the mess in our politics right now. Very unfortunate. These politicians are not compatible enough to fix our country. That's the bottom line. We come to draw a conclusion that they're not fit for the purpose. That's the bottom line, ladies and gentlemen. এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আজকে এসে। এখন I'm watching everything. I've been watching everything. এজন্য কোনো পক্ষ নিয়ে কোনো পক্ষের হয়ে বা কোনো পক্ষের বিপক্ষে কথা বলতেছি না। Because I'm watching and I see what kind of stupidity, what kind of nonsense and naive politicians and political systems and rhetoric and behavior are going on in our country right now. Not a good sign. We're in trouble just because of the politicians, because of the dangerous and failed, incompetent political affairs. Incompetent political affairs, competence political affairs এর জন্য খুবই দুঃখজনক। আজকে আমরা এই স্বৈরশাসক থেকে সরিয়ে যখন আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের দেশের মালিকানা ফেরত পেয়েছি, সেই সময়ে unnecessary stuff, resurfacing on our political system and blaming each other for this, that, which is even not necessary. We're supposed to start a new Bangladesh from now to for the future. We should not go back to 1971 or honestly speaking, 75 or this and that. We should start a fresh start right from now on to rebuild our nation. Look at what Syria doing right now. Look at what Venezuela doing right now. Look at what El Salvador doing right now. El Salvador, the most corrupted and homicidal country, become now one of the safest country on this planet right now. Within 4 years' time, this new president, Bukele, he made it possible. And he showed the world. That's why American senators, congressmen, entire country right now, they're ecstatic. This is unbelievable stuff he has done so far. Why? Because criminals got to be punished for their crimes they committed against the country and the people. There is no mercy. That's what he did. That's how he achieved this unprecedented result or success in El Salvador. I'm not sure that you guys are aware of El Salvador, but that's the reality in El Salvador. আজকে আমার বক্তব্যটা হলো বেগম খালেদা জিয়ার সাথে জেনারেল ওয়াকারের আলোচনা নিয়ে চলছে নানান ধরনের বিতর্ক। উনি কেন গেলেন, কেউ বলছেন ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেছেন উনি, হি ইজ an agent of raw or something like that. সো অনেকগুলা বক্তব্য, যদিও আমরা প্রকৃত অর্থে আমরা কেউ জানি না উনি কেন দেখা করতে গেছেন, আমরা কেউ জানি না, কিন্তু নো ওয়ান নোস, বিকজ এটা শুধুমাত্র তাদের মধ্যে বায়োলেট্রাল সম্পর্ক হয়েছে। তবে দেখতে পাচ্ছি যে discrepancies and dysfunctional political affairs or behavior or rhetoric going on in our politics. Not a good sign for our country, ladies and gentlemen. I can tell you that, right? প্রথম কথা হলো যে উনি দেখা করতে গেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে যেতেই পান জেনারেল ওয়াকার। না, দ্য কোয়েশ্চেন ইজ উনি আসলে কিসের জন্য গেছেন। তবে একটা জিনিস আমি কনফার্ম করতে পারি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে, দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্স অফ দিস মিটিং, অর্থাৎ মিটিংটার সিগনিফিকেন্স অবশ্যই আছে। তবে in a normal way, জেনারেল ওয়াকার বেগম খালেদা জিয়া একজন সেনাবাহিনীর প্রধানের একজন বীরুত্তমের স্ত্রী, তার সাথে দেখা করতেই পারেন, লিটল বিট আনইউজুয়াল, বাট করতেই পারেন। সুতরাং এটাকে নিয়ে এতটা গুলা করার দরকার নেই। আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে উই গেট টু ওয়াচ এভরিথিং হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন আওয়ার কান্ট্রি, লিডিস এন্ড জেন্টলম্যান। এখন আমরা দেখলাম যে অনেকেই বলছেন যে উনি ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেছেন, এই প্রশ্নগুলো আসছে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ উই ডোন্ট নো what did they talk about. We don't know yet. এজন্য প্রিজিউম করে একজন সেনাবাহিনীর প্রধানকে আমরা যেন এতটা সহজে কালার না করি। উই কুড ওয়েট
আমি আবার বলছি, it has a significance. As a common sense. কেন গেছেন? There is a significance. যেতে পারেন, of course যেতে পারেন, but there is a significance. Now এটা কি মানে বলেছেন উনি করতে যাচ্ছেন, তবে আমি এটার কিছুটা নেগেটিভ সাইড অবশ্যই আছে, পজিটিভ সাইডও আছে, বাট এই জন্য আমি বলছি যে আমরা উই শুড নট ড্র এ কনক্লুশন রাইট নাও, বাট জাস্ট কেম টু নো দ্যাট হি হ্যাড এ মিটিং ওর আই মিন courtesy কল উইথ বেগম খালেদা জিয়া। সো এটা নিয়ে বিতর্ক, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি যদি দেখেন এখন টোটালি বাংলাদেশে চলছে ব্লেম গেম। এমন কিছু জিনিস আমরা পলিটিক্স এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাজনীতিবিদদের ভিতরে, যা আসলে দিস ইজ নট দে শুড টক অ্যাবাউট রাইট নাও। We need to focus on how to get the reforms done and rebuild our country, because we get a big enemies outside our country. They're actively working against our country and the people, and not all, I mean, on the border, just across the border, but I mean, to destabilize Bangladesh's interest around the world. These are the biggest enemy. Now, like I said that, never ever make a deal with devil. If you make a deal with devil or evil, you trust me, you will be in trouble. Like I said that El Salvador is the biggest example why El Salvador পৃথিবীর সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কান্ট্রি ছিল 3.5 বছর 4 বছর আগেও, 3.5 বছর আগে সাউথ আফ্রিকার চেয়েও আপনার সবচেয়ে বেশি হোমোসাইড করতো যে দেশে এল সালভাদর। সেই এল সালভাদর the safest country on this planet, and not only that, আপনার এল সালভাদরের ক্যাপিটাল safer than Washington DC, the capital of the United States, ladies and gentlemen. দেখেন কেন জানেন? যত ক্রিমিনাল ছিল দেশের সব ক্রিমিনালকে উনি এমন ভাবে জেলে আনছেন, জেলের ভিতরে এল সালভাদর গো ইউটিউবে যান, গিয়ে দেখবেন যে আপনার প্রিজনার্স অফ এল সালভাদর লিখবেন, সব পাবেন এখানে। সে সবটিকে শাস্তির আওতায় আনছে, বন্দি করে রেখেছে, যেন দেশে আর কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা দেশকে ডিস্টেবিলাইজ তারা না করতে পারে। কিন্তু আমরা কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি, আমরা কিন্তু এই ক্রিমিনালদেরকে আমরা দৌড়ি নাই, যে কারণে আওয়ামী লীগ কিভাবে আবার নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বিকজ তারা এই লুজ যে সিস্টেমটা পেয়েছে প্রত্যেকটা জায়গার প্রশাসনের তাদের মানুষ এখনো রয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের এখানে মনোযোগী হওয়া উচিত। আপনারা অনেকেই এই গণহত্যাকারীদের পক্ষ নিচ্ছেন, তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তাদের বিভিন্ন বক্তব্যকে একো দিচ্ছেন আপনারা। ইটস এ ডেঞ্জারাস মুভ, ইভেন্চুয়ালি উইল বি ইন ট্রাবল এজ এ কান্ট্রি। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এবং আমি খুব শঙ্কিত অবস্থায় বলছি যে এই পলিটিশিয়ানরা আমাদের জন্য সত্যিকার অর্থেই একটা ক্যান্সার হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এরা আমাদের কোন সমস্যার সমাধান তো করেই নাই, বরং 51 বছরে সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে প্রতিদিন। Unnecessary stuff. We should not even say a single word about 1971 right now. What we need to do, unless it is urgent or emergency or relevant to talk about, what we need to do, we need to focus how things should move on for the future and rebuild and get an election so that people can vote. বাট আমরা কি দেখতেছি বর্তমানে? প্রতিদিন দেখতেছি একে অপরকে ব্লেম গেম দিচ্ছেন, উনি দুষ্টেন ওনাকে, উনি দুষ্টেন ওনাকে, দুষে তৃতীয় পক্ষ যারা এই দেশটাকে কুক্ষিগত করতে চায় তাদেরকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। দিস ইজ নট এ গুড সাইন। আমি আবারও বলছি, মনে রাখবেন, জামায়াত বিএনপি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল দুটোই, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী দল দুটোই, জামাত এবং বিএনপি। সুতরাং এইটা এবং এই যে ক্র্যাকটা যেটা সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে, এটা করলে কারা বেনিফিশিয়ারি? বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বেনিফিশিয়ারি ইন্ডিয়া। দিস ওয়াট দে ওয়ান্ট, বিকজ যত বেশি মানে ভাঙ্গন ধরবে তখন তারাও মাঝখানে এসে আপনার এসে তারা বসতে পারে। এবং জাতীয় পার্টি, ইউ আর রাইট, জাতীয় পার্টি দেখলাম মিছিল করেছে, সেই রাঙ্গা, সেই সড়কের সন্ত্রাস রাঙ্গা বর্তমানে আবারও মিছিলে আছে। নাম্বার ওয়ান, এরা আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মানে পয়সায় মানে যে রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে এটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে এই শ্রমিক মানে আপনার সংগঠনের নেতা যারা, নামের দুর্বৃত্ত, ডাকাত, সন্ত্রাস, যেটাকে আমরা বলি সড়কের সন্ত্রাসী যারা আছেন, এরা কোনোভাবে যেন রাজনীতিতে আবার পুনর্বাসিত না হতে পারে। উই গট টু লুক আফটার, আই মিন টু বি অনেস্ট, টেক ইট সিরিয়াস, উই হ্যাভ টু টেক ইট সিরিয়াসলি। এবং আমরা যা দেখতেছি বর্তমানে আমাদের রাজনীতি, এই জন্য আমি বলছি যে আমার বক্তব্য আছে, আমি এখনো কোনো কিছু বলি নাই, আমি বলবো। আমি আপনাদেরকে আবার বলছি, গাইস, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, প্লিজ ওয়েক আপ, please wake up. Do not rely on your politicians. They're sucked, they're fucked, they're disgruntled, they're destroyed, they're disgraced, they're incompetent, they cannot bring any changes into your system. এই পলিটিশিয়ানদের যারা বর্তমানে আছেন 80% পলিটিশিয়ানস, দে আর নট ফিট ফর দ্য পারপাস। আমি আবারও বলছি,
এদের উপরে নির্ভর করবে না যদি আপনার দেশটাকে ঠিক রাখতে চান এবং ভবিষ্যতের আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা সুন্দর নিরাপদ বাংলাদেশ দিতে চান। এই রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। ইট ইজ ইম্পসিবল। নাও ইউ নিড পিপল লাইক আস ইন দ্য গভর্নমেন্ট হু ক্যান রান দ্য গভর্নমেন্ট, রান আওয়ার কান্ট্রি and can take us like El Salvador. That's what we can do. People like us can deliver that, not them. These are disgruntled, disqualified politicians. Do not rely on them. They destroyed your country. They destroyed your harmony, political harmony. The divisive politics are the cancer for our country. Ladies and gentlemen, wake up. Be aware of it. আগামী দিনের ভোটটা, এবং আমি আজকে বলে যাচ্ছি, I got to go right now because then who do you trust? You're going to find out new people. You need to find out. এবং একটা জায়গা নিশ্চিত করতে হবে মশহুর ভাই, সেটা কি? রাখেন, আমি কিন্তু জুম্মাতে যাইতে হবে, কারণ আমি প্রথম জুম্মা মিস করে ফেলছি। আচ্ছা, আমাকে শেষ করতে হবে, আমি আবার আসবো আজকে একটু পরে। শুনেন, আমি আপনাদেরকে বলি, নতুন রাজনীতি আমাদের দরকার, নতুন পলিটিশিয়ান দরকার, এবং একটা জিনিস আমি কনফার্ম, যে কোনভাবে হোক আগামীতে বাংলাদেশের মানুষ যেন অবাধ নিরপেক্ষ ভোট দিতে পারে, সেই ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধ লাগলে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করেন আপনারা। এই ভোট দিতে পারলে আগামীতে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি যে কোন ধরনের টাকার কাছে বিক্রি না হয়ে, অর্থাৎ পেশি শক্তি এবং কালো টাকার কাছে যদি নির্বাচন ব্যবস্থা পরাজিত না হয়, এই রাজনীতিবিদদের যত দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিবিদ আছে এবং ব্যর্থ রাজনীতিবিদ আছে, এরা বাংলাদেশের সারফেস থেকে চলে যাবে চিরদিনের জন্য। এটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। I got to go to the mosque right now because I already missed the first one. So thank you so much, ladies and gentlemen. I'll be back again, and have a blessed day or blessed night, and good night. Assalamu alaikum.